اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحادی الى طریق السلامتی من علی من شاء من عباده وفقهم للاستقام اللہم صلی علی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا قرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین يعلمون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا والذين يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم صدر محترم حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ارشاد درباری ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں، قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے جو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور حق تعالیٰ سے محمد کو کتاب ملی کہ قسمت نوح بشر جسے چمک اٹھی، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی وہ کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظر و مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضالدہ وسع میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظر، ہر اعتبار سے بے مثال۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور سے ملا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت فلاح و بدار، کامیابی و کامرانی کا سامان ہے، جس پر ایمان لانا ہماری دنیا و آخرت دونوں جگہ کی فلاح و فوز کی ضمانت ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئکوں میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ وہ بجلی کی کڑک یا صورت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے۔ قرآن میں باطل کیے گئے گرنے کی گنجائش نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ارشاد درباری ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی کہ حافظ نے اپنے سینے میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، قرآن کے پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا۔ علماء نے قرآن کے معنی و مطالب و تفاسیر و تراجم کو محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہے کہ قرآن جس طرح حضور پر نازل ہوا تھا بعین اسی طرح آج میں موجود ہے، اس میں کہیں پر زبر زیر یا نقطہ کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلا تورات و انجیل تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گئی۔ خود یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ و معنی کو بدل دیا اور بہت سی چیزیں ان میں سے نکال دی اور بہت سی چیزیں ان میں نہیں داخل کر دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ وہ کتابیں ہمیشہ تک کے لیے نہیں تھی، ان کے احکام قیامت تک کے لیے نہیں تھے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں سر مو تحریف و تغییر کی گنجائش نہیں ہے، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی نہ آئندہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کے احکام و فرمودات ابدی ہیں، ہمیشہ تک کے لیے ہیں۔ قرآن کے آ جانے کے بعد انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ان کی تمام دینی و دنیاوی ضرورتوں کا کفیل ہے۔ قرآن ان کے لیے مکمل سر چشمہ ہدایت ہے۔ نسیم صبح و امن و عافیت، ہر سو پکار آئی، مبارک ہو اب گلشن میں قرآنی بہار آئی۔ قرآن مجید آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے، مگر ان تمام معجزات میں معجزہ سب سے اعلیٰ و بدتر اور رہتی دنیا تک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، اور ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا جو اس زمانے کی حالت کے مطابق تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، اسی لیے حضرت
मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बहुत जोर था, इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चंद मोजज़ात ऐसे अता फरमाए जो जादू से मुशाबहत रखते थे। मसलन अक्सा का साम बन जाना और यदबीजा, हालांकि वो जादू नहीं थे। मोजज़ा और जादू में जमीन व आसमान का फर्क होता है। चे नसीहत खाक रब आलम पाक, मगर देखने में वो मोजज़ा जादू की तरह लगते थे। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तब का बहुत चर्चा था, एक से एक तबीब मौजूद थे, इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चंद मोजज़ात ऐसे अता फरमाए जो तबीब से मुशाबहत रखते थे। मसलन मुर्दों को जिंदा कर देना, अंधों को बेना कर देना, कूड़ों को अच्छा कर देना वगैरह वगैरह। जब हमारे नबी आखिरुज़्ज़ुमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो उस जमाने में अरब में शायरी का बहुत जोर था। अरबियों को अपनी फसाहत व बलागत और जुबान वानी पर नाज था, इसीलिए वो अपने आप को अमम और दूसरे को अमम यानी गुनहगार कहा करते थे। चनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर मौजूज़ात के अलावा एक जिंदा जाविद मौजूज़ा जो कुरान मजीद की सूरत में अता किया गया है, जो इनकी फसाहत व बलागत और जुबान बयान में बेनजर व बेमिसाल था, जिसके सामने अरबियों की जुबान वानी हिच होकर रह गई। बड़े बड़े फसाहा व बलागत ने कुरान की फसाहत के आगे घुटने टेक दिया और हार मान ली। बहुत कोशिश किया कि कुरान जैसा कलाम बना कर लाना चाहा, मगर ना ला सके। पूरा कुरान के लाते, एक सूरा ना ला सके, एक सूरा के लाते, एक आयत ना ला सके। मुखालिफीन दानत पीसते रहे कि कुरान के मुकाबले में कोई सूरा, कोई किताब, कोई आयत ही सही बनाने की लाख कोशिश करते रहे, ना ला सके, ना आइंदा ला सकेंगे। कुरान ने मुनकरीन को जो चैलेंज दिया था वो सिर्फ 1400 बरस पहले के लिए नहीं था, वो चैलेंज आज भी है। कुरान बेबानक ऐलान करता है, कुल इन्नी जुतमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातिहि बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिहि वलौ कान बअज़ुहुम लिबाज़न ज़हीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तमाम इंसान व जिन्नात मिलकर इस कुरान की तरह बनाना चाहे मगर नहीं ला सकते, अगरचे इनमें का बाज का मददगार हो। दूसरी जगह ऐलान करता है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन व इन लम तफअलू व लन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। अगर तुम इस कुरान के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, तो इसके मिसाल एक सूरा बनाकर दिखाओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को बुला लो और सुन लो। अगर तुम ना कर सको तो हरगुज़र ना कर सकोगे और उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो तुम जैसे काफिरों के लिए तैयार किया गया है। तीसरी जगह चैलेंज होता है, अम यक़ूलून तक़व्वलहु बल ला युमिनून फलयातू बिहदीसिम मिन मिस्लिहि इन कानू सादिकीन। क्या वो लोग कुरान में गौर नहीं करते और अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो वो लोग बिला सुबह इसमें इख्तिलाफ पाते। सूरह निसा में इरशाद दरबारी है, अफला यतदब्बरून कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या वो लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को गढ़ लिया, बल्कि ये लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते। अगर ये लोग सच्चे हैं तो कुरान जैसे एक ही बात बनाकर दिखा दे। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी कुरान के जरिए अल्लाह ताला लोगों को ऊपर भी उठाता है और नीचे भी गिराता है, अरूज भी अता करता है, ज़वाल भी देता है, पस्ती में डालता है और तरक्की से भी नवाजता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यअफ़अु बिआख़रीन। अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए कुछ लोगों को ऊपर भी उठाता है और कुछ लोगों को इसी की वजह से पस्ती में गिरा देता है। यानी जो लोग कुरान पर ईमान लाते हैं, कुरान के अहकाम और फरमुदात पर अमल करते हैं, इन्हें अल्लाह ताला ईमान लाने और अमल करने की वजह से उरूज व कमाल नवाजता है। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, कुरान के अहकाम और फरमुदात पर अमल नहीं करते, इन्हें अल्लाह ताला ईमान न लाने और अमल न करने की वजह से कायम नज़लत में गिरा देता है। आज जो लोग अरूज व कमाल के ख्वाहिशमंद हो, जो दुनिया और आखिरत की तरक्की और फलाह वबूर चाहते हैं, इन पर लाजिम है वो कुरान की दावत पर लब्बैक कहें और तालीमात कुरान को सारे जहां में आम कर दे, ताकि सारी दुनिया पस्ती व इनहात से निकल कर अरूज व कमाल की शायरा पर गामजन हो। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ, जहां बेईमान को आफियत के राह समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मत छब और सूरज जगमगाएगा।